Okay, good morning to all. Today we will discuss about care of furniture. What is furniture? Furniture is a movable article in a room established to fit for living or working. ફર્નિચર એક મૂવેબલ આર્ટિકલ છે કે જે રૂમની અંદર એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે. શાના માટે? તો કે જે લિવિંગ રૂમ અથવા તો વર્કિંગ રૂમ છે એના ફિટિંગ માટે. then in hospital setting it is a collective term used for different types of portable object. હોસ્પિટલની અંદર અલગ અલગ ટર્મ યુઝ થતા હોય છે અલગ અલગ પોર્ટેબલ ડિવાઇસ અકોર્ડિંગ. It have two types of furniture. First one is the wooden furniture and second one is the metal furniture. First one, wooden furniture is a table, chair, cupboard, locker, stool, sofa, bed, bench, etc. Then metal furniture is a bed, trolley, chair, wheelchair, locker, backrest, OT table, IV stand, screen, bowl stand, bed, cradle, etc. Then care and maintenance of furniture. Always keep the furniture dust free. Clean it with a piece of soft cloth and they can be disinfected with a glutaraldehyde or Savlon and also washed with soap and water. Then hospital beds should be cleaned daily. Then trolleys, locker, IV stand and treatment table must be disinfected after discharge or death of a patient. Then iron furniture should be cleaned with dry duster. Then repair of furniture must be done regularly. Then stock record of furniture should be maintained and all damaged furniture are sent from contamination. मतलब कि જ્યારે બી હોસ્પિટલની અંદર તમે ફર્નિચર યુઝ કરો છો. then importance of maintaining furniture. Maintenance of furniture is a very important for preserving its maximum usefulness. Then it gives a aesthetic sense for patient. Then it prevents a cross infection. एक cross infection ने prevent करे छे. Then it help to prolong the life of furniture. It provide a favorable environment for the recovery of the patient. એ પેશન્ટને એક ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે એની રિકવરી માટે. મતલબ કે પેશન્ટને ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ ટાઈમ કંઈ સ્ટડી કરવી છે કંઈ વાંચવું છે તો એના માટે એને મતલબ અલગ અલગ ફર્નિચર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જસ્ટ લાઈક કાર્ડિયક ટેબલ એક્સેટ્રા. Then today now we will discuss about care of machinery equipments. Item using electric current are included in this category. It included a suction apparatus, defibrillator, nebulizer machine, refrigerator, monitor, ventilator, pulse oximeter. આ બધા જે આર્ટિકલ્સ છે એ બધા મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ્સની અંદર આવે છે કે જેને ઇલેક્ટ્રિક કરંટની જરૂર હોય છે. પાવર ઓફ ધ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વેન નોટ ઇન યુઝડ. જ્યારે બી ઇક્વિપમેન્ટ્સને પાવર ઓફ હોય ત્યારે એને યુઝ કરવામાં નથી આવતું. દેન ક્લીન ધ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ ઇટ્સ પાર્ટ વિથ વેટ સોફ્ટ ક્લોથ. એને જે બી એના ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે અને એના જે પાર્ટ્સ છે એને સોફ્ટ ક્લોથથી ક્લીન કરવામાં આવે છે. દેન ઇન સક્શન એપાર્ટસ ધ ટ્યુબિંગ શુડ ચેન્જડ ફોર એવરી 24 hours. સક્શન એપાર્ટસની જે ટ્યુબિંગ છે એ દરેક 24 hours ચેન્જ કરવામાં આવે છે. દેન ધ વર્કિંગ કન્ડિશન ઓફ ધ ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી ચેકડ બિફોર યુઝિંગ ઇટ. જ્યારે બી ઇક્વિપમેન્ટ્સને યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે એની વર્કિંગ કન્ડિશન પહેલાં જોવામાં આવે છે. ધ ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી કેપ્ડ સેફ એન્ડ એપ્રોપ્રિએટ પ્લેસ. જે બી ઇક્વિપમેન્ટ છે એને સેફ અને એપ્રોપ્રિએટ પ્લેસની અંદર રાખો. અને ડિફિબ્રિલેટર શુડ બી ઇન ચેન્જડ ઓલવેઝ ચાર્જ ઓલવેઝ. ડિફિબ્રિલેટર જે છે એને ઓલવેઝ ચાર્જ કરીને રાખો. તેને રેફ્રિજરેટર અનનેસેસરી થિંગ્સ સચ એઝ ફૂડ આઇટમ્સ, એક્સપાયર મેડિસિન, ઓપન મેડિકેશન્સ, અનયુઝડ બ્લડ સેમ્પલ એક્સેટ્રા શુડ નોટ બી કેપ્ટ. રેફ્રિજરેટરની અંદર અનનેસેસરી થિંગ્સ જસ્ટ લાઇક ફૂડ આઇટમ, એક્સપાયર મેડિકેશન્સ, ઓપન મેડિકેશન્સ, અનયુઝડ બ્લડ સેમ્પલ એક્સેટ્રા એ બધું જે છે એ રેફ્રિજરેટરની અંદર સ્ટોર ના કરો. Then now we will discuss about maintenance of ward inventory. What is inventory? Inventory is a list of article available in ward. Their characteristic standard number. It is a record of article available in the ward. Inventory એ શું છે? ઇન્વેન્ટરી એક આર્ટિકલ્સનું લિસ્ટ છે કે જે વાર્ડમાં અવેલેબલ હોય છે અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોય છે કે એના સ્ટાન્ડર્ડ નંબર મતલબ કે નંબરિંગ કરેલું હોય છે કે જેનાથી વાર્ડની અંદર રેકોર્ડ રહે. Then inventory control means stocking an adequate number and type of stores so that the materials are available whenever required. मतलब કે જે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ એ શું છે? તો ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ मतलब કે આપણને ખબર હોય કે હોસ્પિટલ વાર્ડની અંદર આટલા ઇક્વિપમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે તો એ કન્ડિશનની અંદર જો કોઈ વસ્તુની ઇમરજન્સીમાં જરૂર પડે છે
જો કોઈ વસ્તુની જરૂર ઇમરજન્સીમાં પડે છે તો એ કન્ડિશનમાં જો એ વસ્તુ તમારી જોડે અવેલેબલ હશે તો તમે ઇઝીલી એ વસ્તુને યુઝ કરી શકશો. અને જો તમને ખબર હશે કે એ વસ્તુ બ્રેકડાઉન થયેલી છે, તૂટેલી છે, વેસ્ટેજ છે, તો તમે એ કન્ડિશનની અંદર ઇમરજન્સીની અંદર તમે એની કેર લઈ શકશો. then inventory control is a process of maintaining the optimum needed quality that is sufficient for the smooth operation of the organization. ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ એક પ્રોસેસ છે કે જેની અંદર વસ્તુની કોઈ બી ચીજ વસ્તુની ક્વોન્ટિટી જે છે એની સુફિશિયન્ટલિટી છે એને સ્મૂથલી ઓપરેશન કરી શકીએ છીએ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન કરી શકીએ છીએ. Then purpose and uses of maintenance ward inventory. The first one is to provide a maximum supply of materials, then to facilitate the smooth functioning of the ward, then to avoid a shortage and insufficiency, then to determine the condition of article and to order repair or replacement if necessary, and to provide a cushion between availability of material and the actual demand of material. Then to reduce the financial investment, then inventory help to handle unforeseen and circumstance. Then inventory also help to avoid the workers and machinery being idle. Then to check the functioning status of article. Then to return the articles of its proper place. Then it help to avoid missing of articles and to keep a check on the articles. Then what is indent? Indent is a list of items made for availing in the ward. A list of items is made which are not available in the stock. Indent is done weekly or monthly basic depending upon the shortage of item. After making the list, it is been sent to the main store. Then record is maintained on register or notebook known as the indent book. मतलब કે ઇન્ડેન્ટ લિસ્ટ એ શું છે? એક વાર્ડની અંદર જે કોઈ બી આઇટમ અવેલેબલ છે કે કોઈ સ્ટોક અવેલેબલ છે એના માટે એ લિસ્ટ રેડી રાખવું જરૂરી છે. દેન ઇન્ડેન્ટ જે છે એ વીકલી અથવા તો મંથલી કરવામાં આવે છે કે જેના મંથલી અથવા તો વીકલી કરવામાં આવે છે અને એનું આખો જે સ્ટોક રેડી થઈ જાય એ સ્ટોક પછી મેઇન સ્ટોરની અંદર જાય છે કે એના દ્વારા ખબર પડે કે આપણા વાર્ડની અંદર કેટલી વસ્તુ મંગાવવાની છે અને કેટલી વસ્તુ નથી. તો એનું જે રેકોર્ડ મેન્ટેન થાય છે એ પર્ટિક્યુલર કોઈ રજિસ્ટર અથવા તો પર્ટિક્યુલર કોઈ નોટબુકની અંદર જે રજિસ્ટર્ડ થાય છે એને ઇન્ડેન્ટ બુક કહેવામાં આવે છે. યુ કેન સી ઇન ધ પિક્ચર તમને બતાવે છે કે મોડેલ ઇન્ડેન્ટ બુક કઈ રીતની છે. તો એની અંદર ફર્સ્ટ છે કે તમે જે કોઈ બી હોસ્પિટલ છે નેમ ઓફ ધ હોસ્પિટલ, જે કોઈ બી હોસ્પિટલ છે એનું નામ, પછી જે કોઈ બી વાર્ડમાં છો તો નેમ ઓફ ધ વાર્ડ એન્ડ ડેટ, યર એન્ડ ટાઈમ. દેન નેક્સ્ટ સિરિયલ નંબર, એની સાઈડમાં છે આઇટમ્સ કે તમારી જે આઇટમ્સ મંગાવવાની છે એન્ડ એની બાજુમાં છે ક્વોન્ટિટી કે એ આઇટમ જે છે એ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં મંગાવવાની છે. અને ઇન્ડેન્ટ ઇસ્યુ કોના દ્વારા થાય છે એની સિગ્નેચર. તો આના દ્વારા લિસ્ટ આપણા જોડે પ્રોપર એક મટીરિયલ રહેશે કે આપણને ખબર પડશે કે આપણી વાર્ડની અંદર શું વસ્તુ મંગાવેલી છે અને શું વસ્તુની જરૂર છે. તો દેટ ઇઝ ધ મોડેલ ઇન્ડેન્ટ બુક. Then now you also seen in the picture model inventory list એ શું છે? તો જે તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે જે કોઈ બી હોસ્પિટલમાં છો તો એ હોસ્પિટલનું નામ, પછી કયા વાર્ડમાં છો તો આની અંદર તમને દેખાય છે કે પીડિયાટ્રિક વાર્ડ, એ તમે બીજા કોઈ બી વાર્ડમાં હોય તો એ વાર્ડનું નામ અંદર એપ્લાય કરવાનું. દેન ઇમરજન્સી આર્ટિકલ ચેકલિસ્ટ, મતલબ કે આર્ટિકલ ચેકલિસ્ટ કે તમારા વાર્ડની અંદર કેટલા આર્ટિકલ છે એક ચેકલિસ્ટ છે. તો એના પછી નીચે છે સિરિયલ નંબર, દેન આઇટમ, દેન ક્વોન્ટિટી કે ભાઈ આપણી જોડે કાર્ડિયક ટેબલ છે, બરાબર? તો એ કાર્ડિયક ટેબલ છે તો એ કાર્ડિયક ટેબલનું ફર્સ્ટ સિરિયલ નંબર, દેન આઇટમ્સ. તો આઇટમમાં શું છે? તો કાર્ડિયક ટેબલ. ક્વોન્ટિટી તો કેટલી છે? તો મે બી વી હેવ 2 કાર્ડિયક ટેબલ, દેન એપ્લાય ઇન દેટ ટેબલ દેટ આર 2 કાર્ડિયક ટેબલ. દેન હવે એ જે કાર્ડિયક ટેબલ જે છે એ જાન્યુઆરીમાં આપણા જોડે 2 છે તો ઓકે ડન 2. દેન ફેબ્રુઆરીમાં પણ 2 છે. અગર માર્ચમાં એ તૂટી જાય છે કે કંઈક એ ડેડ સ્ટોકની અંદર નાખી દીધું છે આપણે, બરાબર? તો માર્ચની અંદર તમારે એની અંદર એપ્લાય કરવાનું રહેશે 1 કાર્ડિયક ટેબલ. અને એપ્રિલમાં પણ 1. પછી કદાચ તમે ઇન્વેન્ટરી મંગાવો છો અને તમારી જોડે પાછું એક બીજું કાર્ડિયક ટેબલ છે તો તમે મેની અંદર વળી પાછું બીજા 2 અંદર એપ્લાય કરી શકો છો. તો આની અંદર તમારે મંથ વાઇઝ રેડી કરવાનું હોય છે ઇન્વેન્ટરી લિસ્ટ કે જેનાથી ખબર પડે કે તમારા વાર્ડની અંદર કેટલું મટીરિયલ છે, કેટલું મટીરિયલ ડેડ સ્ટોકમાં છે, કેટલું મટીરિયલની તમારે જરૂર છે. અને એના પછી નીચે છે સિગ્નેચર ઓફ વાર્ડ ઇન્ચાર્જ. ધ સિગ્નેચર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ
ઇફ એની કન્ડિશન, કોઈ બી કન્ડિશનમાં જો તમારાથી ઉપરલાની અંદર ઉપરનું જે તમે કન્ટેન્ટ રેડી કર્યું છે એની અંદર જો તમારાથી મિસ્ટેક થશે તો કોઈ બી મેટર બનશે તો તમારા પર એ વસ્તુ ના આવી જોઈએ. એના માટે તમે જે તમારો વાર્ડ ઇન્ચાર્જ છે એની સિગ્નેચર કરાવી નાખશો અને એના નીચે નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની સિગ્નેચર થઈ જશે કે જેથી તમે જે વર્ક કર્યું છે એ એકદમ ડન છે એ તમે એના પર સાબિત કરી શકશો. તો દેટ ઇઝ ધ મોડેલ ઇન્વેન્ટરી. થેન્ક યુ.